أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وإلى لعنة الله إلى أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذیل و مجالس بذکر علی ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. فیضان گرامی قدر حضرت اران مولا مظلوم عامر کربلا اور ملت جعفری کے پردے میں آج ماہ محرم کی 4 تاریخ کو اس رونق افروز اذاخانے میں آپ سے مخاطب ہونے اور ذکر حسین کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. فیضان گرامی ختم مرتبہ پیغمبر اسلام کی کی مشہور و معروف حدیث ذیل و مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب کہ زینت دو تم اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے. رسول اکرم کسی قول کی روشنی میں چند گفتگو رکھتے ہیں. فیضان گرامی اس میں 2 چیزوں پہ نظر ثانی کرنا ہے. سب سے پہلی تو یہ کہ مجلس کا مطلب کیا ہے، اور دوسری یہ کہ اس ذکر کو پیغمبر اسلام نے اتنی اہمیت کیوں دی، یعنی کہ ذکر میں اتنی اہمیت کیا ہے. ان 2 چیزوں پہ کم وقت میں نظر رکھتے ہوئے اور اپنے مسائل بس سوال پڑھے محمد والے. عزیزان گرامی، دراصل بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کا لغت میں معنی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن کسی ذات سے کسی در سے ایسی وابستگی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا اوریجنل لفظی معنی ختم ہو جاتا ہے. مثلا جیسے ایک لفظ ہے صحابی، یعنی کسی بھی عالم کی بزم میں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں تو لغت کے اعتبار سے وہ اس کے صحابی ہیں، اور کہیں کوئی مناہی شرعی قباحت بھی نہیں ہے کہ کسی عالم کے بزم میں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں سے کچھ حاصل کرتے ہیں، تو آپ ان کو ان کا صحابی کہیے. لیکن جیسے ہی صحابی لفظ کسی نے کہا فوراً چلی جاتی ہے نظر محمد اور آل محمد کے صحابی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کا مطلب یہ لفظ اس در سے منسوب ہو گیا، اپنا اوریجنل معنی اس نے کھو دیا. ٹھیک ویسے ہی ایک لفظ ہے اہل بیت. اب جب تک اہل بیت اطہار نہ کہہ دیا جائے تب تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جیسے ہی کہا گیا اہل بیت بس فوراً ہماری نظر چلی گئی نبی کے گھرانے کے اوپر، جبکہ کہیں سے کوئی مناہی نہیں ہے. اہل بیت ہمارے گھر والے، ہم کہہ سکتے ہیں صاحب آج وہاں ایٹ ہوم میں جا رہے ہیں، وتھ فیملی انویٹیشن ہے، ہم ہیں اور ہمارے گھر والے ہیں، ہم ہیں، ہمارے اہل بیت ہیں. لیکن جیسے ہی اہل بیت کہا گیا یہ لفظ بھی اس در سے ایسا منسوب ہوا کہ اس نے اپنے لفظی معنی کھو دیے. اب ایک اور بہت عام سا لفظ ہے جو کسی در سے کسی ذات سے منسوب نہیں ہے لیکن اس نے بھی اپنا لفظی معنی کھو دیا. جسے کہا جاتا ہے دعوت.
तो दावत से मतलब है निमंत्रण, इनविटेशन। वो आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भी हो सकता है। मसलन किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है और कोई साहब मिले, वो ये जानते हैं कि इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन से निहाल भाई भी जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं। तो कहा यार निहाल भाई तो गए हैं, तो हमने कहा भाई हम तो नहीं गए, हमको दावत नहीं है। अब सुनने वाले ने समझा अच्छा वहाँ खाना भी था। दावत से मतलब खाना। अरे जब तक दावत वलीमा न कह दिया जाए, दावत तो सिर्फ निमंत्रण है, इनविटेशन है। लेकिन जैसे ही आपने कहा कहाँ गए थे, जहाँ दावत थी, बस समझ गए अच्छा बिरयानी काट के आए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ठीक वैसे ही लफ्ज़ है मजलिस। जब पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया मजलिस का मकसद क्या है, मजलिस का माने क्या है, ये अलग बात है कि पैगम्बर इस्लाम मौलाए कायनात सब जानते थे। लेकिन जिस वक्त पैगम्बर इस्लाम ने ये हदीस कही, फरमाया आवाम के अंदर करबला का कोई तस्करा भी नहीं था, मजलिस हुसैन होगी इसका तस्करा भी नहीं था, और ना ही इस मजलिस से कंसेप्ट भी है। लेकिन आज के दौर में क्या है, ये लफ्ज़ ऐसा मंसूब हुआ कि हम जैसे ही कहें कहाँ गए थे, मजलिस में, तबरुक तो नहीं है। मतलब मजलिस का मतलब मजलिस हुसैन, जबकि मजलिस से मतलब मीटिंग से है। वो मीटिंग ऑफिस की भी हो सकती है। अब अगर हम घर ये कह दें कि आज लेट इसलिए हो गए कि ऑफिस में एक मीटिंग थी, तो घर वाले समझेंगे अच्छा वहाँ भी मजलिस करने लगे, और जहाँ तो करते ही थे ऑफिस में कब से मजलिस होने लगे। मीटिंग, और मीटिंग 2 लोगों की भी हो सकती है, 2000 लोगों की भी हो सकती है, 2 लाख लोगों की भी हो सकती है। मसलन हम घर से निकले और आगे बढ़े, असद भाई मिल गए, सलाम दुआ हुआ, ये क्या हुआ, हमारी इनकी मीटिंग हो गई, मजलिस हो गई। या फिर आमतौर से जो दस्तूर है, मस्जिद से लौटे हम लोग और किराए पर इकट्ठा हुए, कैसर भाई भी हैं, अनीस भाई भी हैं, नवाब साहब हैं, शुरू हो गई बातचीत, ये भी मीटिंग है। और रामलीला मैदान में और बोट क्लब में 2 लाख लोग जुटे, ये भी मीटिंग है, पब्लिक मीटिंग। तो मजलिस का क्या माने हुआ, मीटिंग। तो पैगम्बर इस्लाम ने ये नहीं कहा कि जीनत दो तुम अपनी मजलिस हुसैन को जिक्र अली से। हम ये आमतौर से समझते हैं कि इस मजलिस में पैगम्बर इस्लाम का इरशाद है कि जीनत दो तुम अपनी मजलिसों को जिक्र अली से, इसलिए कि जब भी मजलिस हुसैन हो उसमें अली का जिक्र करे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बल्कि पैगम्बर इस्लाम का मकसद ये है कि जब भी 2 लोग मिले, 2 लोगों की भी मीटिंग हो, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, पब्लिक मीटिंग हो, हर जहाँ जिक्र अली। और जिक्र अली करोगे तो मजलिस की जीनत बढ़ जाएगी। जीनत दो तुम अपनी मजलिसों को जिक्र अली से, इसलिए कि अली का जिक्र मेरा जिक्र खुदा का जिक्र, और जिक्र खुदा इबादत है। तो इसका मतलब ये है कि 2 लोगों की मीटिंग होगी, हमारे असद भाई की मीटिंग होगी, उसमें भी जिक्र अली करो। बात समझ में नहीं आई कि दीन की बात हो, इस्लाम की बात हो, मज़हब की बात हो, तब तो अली का जिक्र होना चाहिए। कि जगह जगह क्यों अली का जिक्र करने की बात कही जा रही है। लेकिन पैगम्बर इस्लाम रहमतुल्लिल आलमीन खत्म मर्तबत कह रहे हैं कि जीनत दो तुम अपनी मजलिसों को जिक्र अली से, यानी ऑफिस में मीटिंग करो, अदल की मीटिंग करो, ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग करो, घर की मीटिंग करो, जहाँ भी मीटिंग करो, जिक्र अली करो, उस मीटिंग की जीनत बढ़ जाएगी, मजलिस की जीनत बढ़ जाएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ग्रामी कम वक्त में अली के जिक्र को इतनी अहमियत क्यों दी पैगम्बर इस्लाम ने, और जब मीटिंग होगी, मजलिस होगी, तो जिक्र अली करने से वाकई क्या फ़ायदा होगा। कम वक्त में इस पर नज़र डालना है। शब जुमा भी है, मस्जिद से आने में भी थोड़ी ताख़ीर हुई, आगे भी मजलिसें हैं। बहुत कम वक्त में नज़र डालते हुए और रफ्ते मसाइब कि जब हम जिक्र अली करेंगे तो क्या होगा। ऐ जाने ग्रामी बहुत तवज्जो, तो बेहतर होगा किसी काम की शुरुआत अल्लाह के घर से की जाती, या फिर किसी शख्स के बारे में बात हो रही है तो उसकी विलादत से बात होनी चाहिए। इत्तेफाक से दोनों एक जगह मौजूद है। अली का जिक्र होगा तो खाने काबा का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा
تو दावत ज़ुल-अशीरा का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो मुबाहले का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो फतेह मक्का का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो चादर ततहीर का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो शब मेराज का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो शब हिजरत का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो गदीर का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो खैबर का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो खंदक का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो ओहद का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो सिफ़ीन का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो अदालत का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो शजाअत का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो इबादत का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो सखावत का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो मोहब्बत का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो मुअद्दत का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो रिसालत का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो नबूवत का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो इमामत का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो अज़मत का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो मर्तबत का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो शराफत का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो किरदार का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो अखलाक का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो तौहीद का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो तकवे का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो मोमिनीन का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो मुत्तकीयों का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो उसूल दीन का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो फुरूए दीन का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो दीन के हर एक बात का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो इल्म का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो मदीनतुल इल्म का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो बाब मदीनतुल इल्म का जिक्र होगा, यानी अली का जिक्र होगा तो इल्म के शहर का भी जिक्र होगा और इल्म के शहर के दर का भी जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो नमाज का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो रोज़े का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो हज का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो ज़कात का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो जिहाद का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो मस्जिद नबी का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो मस्जिद कूफा का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो मदीने मुनव्वरा का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो जन्नतुल बकी का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो नजफ़ अशरफ का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो मशहद का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो करबलाए मुअल्ला का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो जनाब अब्दुल्ला का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो जनाब अबू तालिब का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो नबियों के सरदार का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो औरतों की सरदार का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो जवानाने जन्नत के सरदार का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो साजिदों के सरदार का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो अहले बैत अतहार का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो फौज हुसैनी के अलमदार का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो करबला के शहीदों का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो करबला के असीलों का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो तमाम आसमानी किताबों का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो कुरान करीम का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो नहजुल बलागा का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो कहकशा का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो शम्सो कमर का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो चांद तारों का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो ज़मीन का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो आसमान का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो अर्श का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो फर्श का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल करीम परवरदिगार का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो जिक्र खुदा होगा, अली का जिक्र होगा तो हमदे सना होगी, अली का जिक्र होगा तो रोशनी का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो चराग का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो उजाले का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो नूर का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो नूरानियत का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो मुकम्मल इस्लाम का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो कायनात के जर्रे जर्रे का जिक्र होगा, अरे अली का जिक्र होगा तो कुल कायनात का जिक्र होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद क्या कहना, एक मरतबा बाबा से बुलंद अली का जिक्र होगा तो कुल कायनात का जिक्र होगा। और हम तो पैदा ही किए गए हैं ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए, हम तो पैदा ही किए गए हैं ज़िक्र हुसैन के लिए। और देखिए ना कि हम घर के अंदर भी अली का जिक्र करते हैं, घर के बाहर भी अली का जिक्र करते हैं, हम अपनों में भी अली का जिक्र करते हैं, गैरों में भी अली का जिक्र करते हैं, हम दोस्तों में भी अली का जिक्र करते हैं, दुश्मनों में भी अली का जिक्र करते हैं, हम खुशहाली में भी अली का जिक्र करते हैं, हम बदहाली में भी अली का जिक्र करते हैं, हम आसानी में भी अली का जिक्र करते हैं, हम मुश्किल में भी अली का जिक्र करते हैं, हम ठोकर खाते हैं तब भी अली का जिक्र करते हैं, हम समझ जाते हैं तब भी अली का जिक्र करते हैं, हम तन्हाई में भी अली का जिक्र करते हैं, हम भीड़ में भी अली का जिक्र करते हैं, हम हर जहाँ अली का जिक्र करते हैं। बस अली जिक्र अली, बस अली, हर कदम अली का जिक्र, हर सांस अली का जिक्र, हर लम्हा अली का जिक्र। और एक बात आपकी बाशऊर समातों के हवाले कि ये अपनी अपनी किस्मत है, ये अपनी अपनी किस्मत है
تمہارے حصے میں بغض علی، ہمارے حصے میں ذکر علی۔ صلی پر محمد اپنی اپنی قسمت ہے، تمہارے حصے میں بغض علی، ہمارے حصے میں ذکر علی۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات۔ ہاں عزیزان گرامی، آج ماہ رضا کی 4 تاریخ، عزاداران حسین یوں تو ساری شہادتیں روز عاشورہ ہوئی ہیں، لیکن علماء کرام نے عزاداری کی سہولیت کے لیے دن معین کر دیے۔ ہاں عزاداران حسین، شب عاشور ہے اور کربلا کا میدان، ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کو تیار کرے۔ ہمارے لاکھوں سلام ان ماؤں کے اوپر جو شب عاشور اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے خوشی خوشی تیار کرے، جو شب عاشور اپنے بچوں کو شہید کرنے کے لیے تیار کرے۔ یہ کون سی ماں ہے؟ یہ وہ ماں ہے جس نے کربلا کی شہادت کے بعد امامت کو بھی بچایا، شہادت کو بھی بچایا، دین کو بھی بچایا، اور ظالم کے گھر میں مجلس کر کے عزاداری کی ایسی بنیاد رکھی کہ کوئی بھی ظالم آج تک اس عزا کی بنیاد کو ہلا نہ سکا۔ جناب زینب کبریٰ اپنے بچوں سے کہتی ہیں، بیٹوں تمہاری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، تمہاری رگوں میں جعفر طیار کا خون ہے۔ میں جانتی ہوں تم دلیر ہو، تم شجاع ہو، تم بہادر ہو۔ دیکھو جب کل جنگ میں جانا تو میری 2 وصیتیں ہیں، اگر ممکن ہو تو اپنے ماموں کے دشمن عمر سعد کا قتل کر دینا۔ اور سنو، مجھے پتا ہے کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، تم جو ہو ضرور جنگ کرتے ہوئے نہر فرات تک جاؤ گے، لیکن میری ایک وصیت ہے کہ نہر فرات تک پہنچ جانا لیکن پانی نہ پینا، تمہارے ماموں کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا۔ ہاں عزاداران حسین، عاشور نمودار ہوئی۔ ظہر کے پہلے جناب زینب نے بچوں سے کہا، بیٹوں ابھی آپ میدان جنگ میں نہیں گئے؟ کہا اماں ماموں ہمیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جناب زینب نے امام حسین سے پوچھا، امام حسین نے کہا شاید عبداللہ ابن جعفر اجازت نہ دے۔ جناب زینب نے کہا جب میں یہاں کے لیے نکلی تھی تو عبداللہ نے خود کہا تھا کہ اگر جنگ کی نوبت آئے تو وہ ہمارے بچوں کو علی اکبر سے پہلے مٹا دیں۔ ہاں عزاداران حسین، گود کے کھلائے ابو محمد گھوڑے پہ سوار کیے گئے، میدان میں تشریف لائے۔ جب نکلے تھے تو دونوں نے ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کیا تھا کہ میں میمنے سے حملہ کروں گا، تم میسرے سے حملہ کرنا، اور جب ہم قلبے لشکر پہ آئیں گے تو ماموں کے دشمن عمر سعد کا قتل کر دیں گے۔ اور دونوں نے خوب جنگ کرنا شروع کیا اور میدان جنگ میں آئے، لڑتے لڑتے قلبے لشکر پہ جب آ گئے، عمر سعد نے دیکھا بہت قریب آ گئے، فوج کو حکم ہوا، فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا، حملہ کرنا شروع کیا۔ ایک کے سر میں گرز لگا، ایک کے سر میں تلوار لگی، دونوں گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ ایک کی تو روح جنت کو پرواز کر گئی، جس میں رمق باقی تھی اس نے کہا ماموں خبر لیجئے، ماموں مدد کیجئے۔ حسین تشریف لائے، جس کی رمق باقی تھی اس کے سر کو زانوں پر رکھا اور اس نے کہا ماموں ہماری اماں کو ہمارا آخری سلام کہیے گا، اور یہ کہیے گا کہ ہم جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچے تھے لیکن ہمیں اماں کی وصیت یاد تھی، ہم نے پانی نہیں پیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزاداران حسین، اون و محمد کے لاشے کے بیچ میں بیٹھ کے زینب نے کہا کہ اب میں کس کو حسین پر قربان کروں، میرا بھائی تنو تنہا رہ گیا۔ عزاداران حسین،
11 محرم کو جب یہ قافلہ روانہ ہوا، زینب حسین کے لاشے پہ گئی، اون محمد کے لاشے پہ نہیں گئی، اٹھنی پہ سوار ہوئی، گزرتے وقت ایک نگاہ دیکھا، اون محمد خدا حافظ۔ شام کے قید خانے میں جب رہائی کا حکم ہوا اور بیویوں کو ان کے سر واپس ہونے لگے تو 2 بچوں کا سر آیا۔ سر دینے والے نے پوچھا اس کی وارثہ کون ہے؟ ساری بیویوں نے زینب کو دیکھا، زینب نے اون محمد کے سر کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ پھر سر دینے والے نے پوچھا کیا اس کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی؟ اب فضہ برداشت نہ کر سکی، کہا نہیں میری آقا ذاتی ہے۔ فضہ نے سر کو لے لیا، جناب زینب کے پاس گئیں اور کہا جناب زینب سے کہا اپنے بیٹوں کو ودا تو کہہ لیجئے۔ کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، جو صدقہ کر دیتی ہوں اسے واپس نہیں لیتی۔ پھر یہ قافلہ کربلا پہنچا۔ کربلا میں بیویاں سب کے قبر پہ گئیں، زینب بھی سب کے قبر پہ گئیں، لیکن اون محمد کے قبر پہ نہیں گئیں۔ اور جب یہ قافلہ کربلا سے مدینے کی طرف روانہ ہونے لگا تو زینب نے ایک بار دیکھا اور کہا بیٹو خدا حافظ، الوداع۔ مدینہ پہنچی، نانا کے روضے پر حسین کا پرسہ دیا، ماں کی قبر پہ حسین کا پرسہ دیا، اپنے بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، کوئی شکوہ زینب نے نہیں کیا، اپنے بھائی کے گھر چلی گئیں۔ اب مدینے کی عورتیں پرسہ دینے آ رہی، زینب کہہ رہی ہے صرف مجھے حسین کا پرسہ دینا، مجھے صرف حسین کا پرسہ دینا۔ اس کے بعد عبداللہ نے، جناب عبداللہ ابن جعفر نے میسج بھیجوایا سید سجاد کے پاس کہ اپنی پھوپھی اماں کو بھیج دو۔ اب جناب زینب نے جو برقع پہنا، آخر ماں کا دل تھا، کلیجہ دل کو آنے لگا، پیر کانپنے لگے۔ زینب اپنے گھر پہنچی، صحن میں 2 چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے، سینے سے لگا لیا، اے میرے اون محمد، اے میرے بچوں، زینب تمہارے بنا اب جینا نہیں چاہے۔ اللہ اللہ قوم الظالمین۔ اللہ والے تجھے واسطہ آقا حسین کا، اللہ والے تجھے واسطہ فصل مجلس کا، ہماری سزا ہماری اس عبادت کو قبول کر۔ اللہ والے تجھے واسطہ اس فصل عزا فصل مجلس کا، ہماری تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف کر۔ اللہ والے تجھے آقا حسین کا واسطہ ہمارے جائز اور حلال رزق میں برکت دے۔ اللہ والے ہمیں اتنا رزق عطا کر دے کہ سوا تیرے کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ والے تجھے آقا حسین، امام زین العابدین علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کا واسطہ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر۔ اللہ والے تجھے آقا حسین کا واسطہ ہم پہ جو بھی خواہش رکھتے ہیں اس فرش عزا فرش مجلس کے صدقے میں ان سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت